Rương rây ở priên miền sal chè khlam Pia về ria tiếng lái miền sở hiệp xem khnia tam sở cảm áp hiệp Kal pra sa put tớp nâng ban tra thmây thmây Pra ong trong giang từ pro bánh dạ vệ kỳ bị khóc Nơi khăn prey ít sạy bạ tân nẹ mì cà tia dạ vọt Tra tại ban xâm ra chè pra arahat tập hol cướp ong Lùm đạp nô pra ong trong pro Dạ xạ cô lô bốt oi ban xâm ra pra arahat tập hol Prom tàng xâm lánh tàng buôn nẹ tiệt Cứ pra vị mẹ lẹ muối Pra sọ pia họ cạm muối Pra pon nạ chị muối Pra cả ra bạ tại muối Bần to pi xâm lánh buôn nẹ nô mọc Miền xâm lánh hạ sập nẹ tiệt ban xâm rạch mẹ phol đôi khné Khăn bê nô pre ong trong pre chôm phụ pre arahon ban học xâm mùi ong prom tàng pre ong Trong miền pre bột đầy ca thả mà đeo bị khổ tàng lại Tật thả cốt rùi hơi chạ ổn tẹ tàng buông Tế và đa nâng mô tàng lại ai ná miền khăn lục ní Chô nẹ trách tờ cằn chả rắc xanh bị khné Còn tơ plơ mùi pi nẹ đàm bay đo tục tế và đa nâng mô tàng nụ hỏi ban rùi chạ ổn tẹ phong Pre arahon tàng nụ có trách tờ cằn chả rắc xanh bị khné Tam pre bột đầy ca pre ong Chầm nách pre sọ pia hộ cạ Bạn này môn tơ cho nó bọt mùi đám bay pro ca sát nà Nơi khăn nông cho nó bọt nụ miền trò cô priêm mùi Chiều mà nụ mạch cha tất thạnh Tay pro prật bò bánh sát chanh châm chỉ vật tái riêng rò thằng ngày mùi priên chỉ côn pro xá riêp chom pro đá chanh tự bò bánh sát Bạn chụp nâng pre sọ pia hộ cạ Cùng nơi krong đàm chơ mùi đàm Priên đu kết thà thằng ngày đi Khăn này nè Pro chụp nâng manu ca lẹ khăn này hơi có đá hù tử Ngày đu rốt bánh sát ở vây phòng bán xót có trò lọp một vĩnh Đá mọc có chụp nâng pre thê rạm đòn tiện Chai tài tuần tinh thả chụp nâng manu ca lẹ khăn này đôi chân này Tơ pre thê rạ xu thả mà đeo priên Nẹ chứ mua vậy Priên chlai thả nhóm chứ mua ở đây dạ Lúc miền thê rạ đầy ca thả mà đeo priên Chốt nẹ biết biên xâm lạp sát tiếng lại mình mua thả ở đây dạ tệ Ai pre ở đây dạ tiếng lại lúc mình đại biết biên sát lại Bấn đất hao ở đây dạ đòi chùm pua tay bọc cô đại ổ ca biết biên sát Hơi pre thê rạ xâm đành bì côn này pre rọt nạ trái Nâng a nị song này sel giang bị rút có bó có bài ỏi priên xa đạp hơi Priên miên chất ri rì trệch ỏ trẻ thla Tớp sông riêng dọc môn nụ bì Pre thê rạ có bằng riêng priên nụ thả Bụt thẳng saranang kê cha hà mị Thọ mạng saranang kê cha hà mị Song khang saranang kê cha hà mị lạ Hơi có thoai bằng cung lia pre thê rạ Tra lọp tờ tè vinh Đá tân tinh môn nụ tol tại chạm Nông ngay nụ priên rột bò bánh sát nà mùi có bông bán Xông bay tại kron tại ỏi chụp có mình chụp hỏng Lúc tờ đo tè Pro pon khmi khmia stu mok tờ tuol đôi sọp đón Pro pi đám có thọp rệt sạch tờ tester tai mà nó ruột Play ở vấy thứ ngày ní Có đá khuôn tờ tê miên tai pra đạp xâm rạp bò bánh Nâng kênh cho bài tực bông bông bần nó Một trái tai tần tinh môn nụ mình chụp so Lúc pro pon khơi khmien bàn ở vấy so Có cát chất cái đào cả hai chê xa đây bần tô rồi hốt đó cho lúc pro cái khnia Tớp âu bốc khmêch mà đai khmêch một khót hơi xua rương hẹt Để chênh tơ bò bánh bông bàn ở bây giờ Priên chế côn pro xa chung riêng thả Bàn tới chụp nâng pre thê rạc mùi ong cung nơi krong đám chờ mùi Lột xong đai nhóm pi côn này pre rọt nạ trái nâng sơ lòi khi nhông sẵp Có miên chất trếch o hơi bàn xông lột riêng mùn nụ Ở bụng mà đai bàn sẵp lưu đôi chân nó hơi có răng rật tại chui khăn Chế sẽ đây bẩn tô bẩn đánh chênh bịp tè thả Bảo nè anh nơ tay can rồi biếp ní dương chốc oi Nè anh nơ lợp tè ní tỏ tự tiết Tớp côn pro xa thả bảo đôi chân nó oi nhông thơ đôi mà đánh Ở bụng mà đai prap thả dọc môn sel từ oi lộ vinh tử Priên nóm dọc môn sel đào xâm đào từ rốc can xâm nạ pre thê rạ Lúc từ đó hơi Lúc xâm đánh xa xa ông pi côn này pre rọt nạ trái oi xa đạp nòng tiết Hai ba ni dây chun môn sal nụ từ lộc vinh Pre thê rạ prap thả mình men môn sal hor bọt mà tệ
ព្រោះអាត្មាបានរៀនមកអំពីព្រះសម្ពុទ្ធដែរបើអ្នកចង់ជួនមុនសិលនោះលុះតែជួនទៅដល់ព្រះឯណោះទៅបានព្រះនោះគិតក្នុងចិត្តថាវីវរហើយអញមិនដឹងជាព្រះលោកគង់នៅឯណាហើយមិនដឹងថាលោកទទួលឬមិនទទួលទេទើបទូលសួរព្រះថេរៈថាព្រះគង់នៅឯណាលោកប្រាប់ថាគង់នៅឯវត្តចេតពុនចូលអ្នកទៅឯណោះចុះថ្លែងពីបរោះព្រះនោះកាលបើព្រះថេរៈមិនព្រមទទួលដូច្នោះហើយក៏ដើរសំដៅទៅកាន់វត្តចេតពុននោះលិចវាលចូលព្រៃយ៉ាងឆ្ងាយដាច់ស្រយាលបានទៅជួបនឹងនាងទេវៈប្រែត500នាក់នៅជើងភ្នំមួយស៊ីសុទ្ធតែអាហារទឹកតែអាក្រាតកាយនៅខ្លួនតទេទាំងអស់គ្នាគ្មានសម្លៀកបំពាក់អ្វីសោះនាងទេវៈប្រែតទាំងនោះសួរអរិយព្រាននោះថាអ្នកអញ្ជើញទៅណាអរិយព្រានប្រាប់ថាខ្ញុំនាំមុនសិលទៅជួនព្រះហើយក៏នាំបរោះនោះទៅកន្លែងរបស់ខ្លួនរៀបចំអាហារភោជនដ៏ជាទឹកបរិភោគយ៉ាងឆ្អែតស្កប់ស្កល់ស្រេចហើយផ្ដាំថាបើអ្នកបានទៅជួបនឹងព្រះសូមទូលសួរអំពីបុព្វកម្មរបស់ខ្ញុំតើពីដើមបានធ្វើកម្មអ្វីបានជាកើតមកបរិភោគអាហារសុទ្ធតែទឹកប៉ុន្តែគ្មានសម្លៀកបំពាក់សោះបើមានបន្តិចបន្តួចយកមកដាក់ប៉ះនឹងខ្លួនមិនបានព្រះនោះទទួលបណ្ដាំនាងទេវៈប្រែតទាំងនោះរួចហើយក៏លាធ្វើដំណើរតទៅទៀតបានជួបនឹងដំរីសមួយស៊ីសុទ្ធតែបន្លាមានបន្លាឫស្សីនិងបន្លាព្រិចជាដើមមុតមាត់ចេញឈាមហូររហាមរងទុក្ខវេទនាមានសេចក្តីលំបាកនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងក្រៃលែងមានខ្លួនស្គាំងស្គមនៅតែស្បែកនឹងឆ្អឹងបើស៊ីស្មៅឬស្រូវដែលជាវត្ថុមានអោជារសក្រៅពីបន្លាចេញនាំឲ្យក្តៅក្រហាយអន្ទះអន្ទែងស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ដំរីបានឃើញហើយសួរថាអ្នកអញ្ជើញទៅណាព្រះនោះប្រាប់ថាខ្ញុំនាំយកមុនសិលទៅជួនព្រះហើយផ្ដាំផ្ញើឲ្យទូលសួរព្រះចែកផងថាតើជាតិមុនខ្ញុំបានធ្វើកម្មអ្វីបានជាមកកើតជាដំរីស៊ីរបស់អ្វីដតីទៀតមិនបានស៊ីបានតែបន្លាមួយមុខប៉ុណ្ណោះមានការលំបាករងទុក្ខវេទនានឹងការចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងខ្លាំងសូមទូលសួរចែកខ្ញុំកុំខានព្រះនោះទទួលបណ្ដាំដំរីលាចរយាត្រាដោយបានដំរីចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទៅមុខទៀតបានជួបនឹងពស់ថ្លាន់មួយដេកវៀនពាត់ដំបូកទៅណាមកណាមិនរួចស្គាំងស្គមនៅតែស្បែកនឹងឆ្អឹងរកអាហារស៊ីមិនសូវបានជួបនឹងព្រាននោះសួរថាអ្នកអញ្ជើញទៅណាព្រាននោះប្រាប់ដូចមុនរួចហើយក៏និយាយផ្ដាំផ្ញើនឹងមានុបនោះថាបើអ្នកបានទៅជួបនឹងព្រះសូមអ្នកមេត្តាទូលសួរអំពីបុព្វកម្មរបស់ខ្ញុំតើពីជាតិមុនខ្ញុំបានធ្វើអំពើអ្វីបានជាមកកើតជាពស់ថ្លាន់ដេកវៀននៅតែមួយកន្លែងរកទៅណាមកណាមិនរួចលុះបានទទួលពាក្យបណ្ដាំរបស់ពស់ថ្លាន់សំគមនោះហើយព្រះនោះលីលាយាត្រាសម្ដៅទៅទៀតបានជួបនឹងពួកអសុរៈនៅក្នុងជនបទមួយតែងតែកាប់សម្លាប់គ្នាគ្មានលុះលាត្រាប្រណីខ្លះបែកក្បាលខ្លះពួកក្បាលចេញឈាមហូររហាមពេញមុខមាត់រងទុក្ខវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងមួយខែឈប់កាប់គ្នាបានត្រឹមតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះគិតតែពីកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នារួចពីកាប់ចាក់ទៅក៏ស្រុះស្រួលបបួលគ្នាដាំបាយបរិភោគជាមួយគ្នាដូចជាគ្មានខឹងតោះតែងនឹងគ្នាឲ្យតែដល់ពេលក៏ចាប់ប្រតិបត្តិការកាប់ចាក់គ្នាទៀតពួកអសុរៈបានឃើញព្រាននោះក៏សួរថាអ្នកអញ្ជើញទៅណាអរិយព្រានក៏ប្រាប់ដូចមុនហើយនាំទៅកន្លែងរបស់ខ្លួនចាត់ចែងអាហារភោជនឲ្យបរិភោគឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយក៏និយាយផ្ដាំផ្ញើថាបើអ្នកបានជួបនឹងព្រះសូមអ្នកមេត្តាទូលសួរបុព្វកម្មរបស់ខ្ញុំតើពីជាតិមុនបានធ្វើអំពើយ៉ាងណាបានជាមកកើតជាអសុរៈនេះចេះតែកាប់ចាក់គ្នារាល់តែពេលគ្មានឈប់ឈរសោះក្នុងមួយអាទិត្យបានឈប់កាប់ចាក់គ្នាបានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហេតុនេះសូមអ្នកទូលសួរចែកខ្ញុំកុំខានអរិយព្រានទទួលបណ្ដាំពួកអសុរៈរួចហើយក៏លាធ្វើដំណើរទៅទៀត
បានជួបនឹងព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទសាលរាជមានបុត្រីពីរព្រះអង្គសុទ្ធតែជាក្រមុំសៅកែក្នុងមួយឆ្នាំព្រះរាជាត្រូវនាំព្រះរាជវង្សានុវង្សរត់ចេញពីព្រះដំណាក់ទៅគង់នៅស្រុកជាយដែនដែលឆ្ងាយដាច់ស្រយាលអស់រយៈកាលកន្លះខែឬមួយខែដោយនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ពុំបានសោះបើខំជំនះតែនៅនឹងកើតហេតុឧបទ្រពចង្រៃជាភ្លើងឆេះក្តៅក្រហាយវិនិច្ឆ័យអន្តរាយគ្មានសល់អ្វីឡើយលុះត្រាតែអស់រយៈកាលកន្លះខែឬមួយខែទើបយាងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងនគរវិញបានព្រះរាជាបានជួបនឹងអរិយព្រានក៏សួរតាមដំណើរដើមទងទើបអរិយព្រានក្រាបទូលសេចក្តីដូចមុនទៀតហើយក៏នាំទៅកន្លែងរបស់ខ្លួនរៀបចំចាត់ចែងអាហារភោជនឲ្យបរិភោគឆ្អែតស្រេចហើយបានផ្ដាំនឹងអរិយព្រាននោះឲ្យទូលសួរបុព្វកម្មចែកព្រះអង្គផងអរិយព្រានទទួលយកបណ្ដាំព្រះរាជារួចស្រេចហើយក៏ក្រាបលាធ្វើដំណើរទៅទៀតបានទៅជួបនឹងព្រះសម្ពុទ្ធចូលទៅនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលព្រានអ្នកមកពីណាអរិយព្រានទូលតាមដំណើរសេចក្តីទើបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាទូលមានព្រានប្រដៅអរិយព្រានបានស្ដាប់ហើយក៏រឹងរឹតតែមានចិត្តជ្រះថ្លាជាងមុនទៅទៀតហើយគិតនឹងថាអញនឹងមិនលះបង់ចោលមុនសិលនោះទេអញនៅតែទន្ទិញឲ្យតលតែចាប់មែនទែនលុះគិតដូច្នោះហើយទើបក្រាបទូលព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គចេញធ្វើដំណើរពីស្រុកមកបានជួបនឹងនាងទេវប្រេតចំនួន500នាក់នៅជើងភ្នំមួយស៊ីសុទ្ធតែអាហារទឹកហើយមានខ្លួនអាក្រាតប្រទេទាំងអស់គ្នាយកសម្ពត់មកប៉ះពាល់នឹងកាយពុំបានសោះបើជំនះតែខំយកមកប៉ះនឹងខ្លួនក៏បណ្ដាលឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយអន្ទះអន្ទែងស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ពួកនាងទេវប្រេតទាំងនោះបានផ្ដាំផ្ញើនឹងខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យក្រាបទូលសួរពីបុព្វកម្មរបស់នាងតើពីជាតិមុននាងបានធ្វើកម្មដូចម្ដេចខ្លះហេតុនេះសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបុព្វកម្មរបស់នាងទេវប្រេតទាំងនោះឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានដឹងផងព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យព្រាននោះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់នាំអតីតនិទានមកថាមនាលព្រាននាងទេវប្រេតនោះកាលពីដើមបានកើតជាស្ត្រីនៅក្នុងជនបទមួយតែងនាំគ្នាចិញ្ចឹមជ្រូកលក់ចិញ្ចឹមជីវិតដល់កាលណាលក់ជ្រូកអស់ទៅបានយកប្រាក់ទៅទិញគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់តុបតែងខ្លួនមានខ្សែមាសនិងទឹកអប់ប្រេងម្សៅជាដើមមួយចំណែកទៀតបានអង្គាលប្រមូលប្រាក់គ្នាយកទៅចាត់ចែងធ្វើទានប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃតែបាយទឹកនំចំណីប៉ុណ្ណោះមិនបានធ្វើចៃវរៈទាននិងសេនាសនៈទានទេដោយបាបកម្មដែលនាងចិញ្ចឹមជ្រូកនោះក៏បណ្ដាលឲ្យនាងធ្លាក់ទៅកើតជាប្រេតរងទុក្ខវេទនាគ្មានសម្ពត់ស្លៀកដណ្ដប់នឹងកន្លែងនៅឲ្យបានស្រួលបួលព្រោះមិនបានធ្វើចៃវរៈទាននិងសេនាសនៈទានដោយអំពើជាកុសលដែលនាងបានប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចំពោះសង្ឃអានិសង្ឃនៃទាននោះក៏បណ្ដាលឲ្យនាងបានអាហារទឹកបរិភោគតែរាល់ពេលវេលាដូចនេះឯងព្រានបានស្ដាប់ចាំហើយទើបទូលពីរឿងដែលខ្លួនបានជួបនឹងដំរីស៊ីបន្លាទៅទៀតព្រានបានស្ដាប់ចាំហើយទើបទូលពីរឿងដែលខ្លួនបានជួបនឹងដំរីស៊ីបន្លាតទៅទៀតព្រះអង្គទ្រង់នាំអតីតនិទានមកថាកាលពីព្រេងនាយដំរីនោះបានកើតជាអ្នកកាត់ក្តីប្រកបដោយអកតេ4ធ្វើអំពើអាក្រក់លាមកគ្រប់បែបយ៉ាងមានស៊ីសំណោកជាដើមដល់ពេលកាត់ក្តីម្ដងកាត់មិនដែលបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សោះប្រកបដោយអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់ជំពូកដល់កត់អស់អាយុសង្ខារទៅបានទៅកើតជាដំរីស៊ីតែបន្លាដាច់មាត់ចេញឈាមហូររហាមរងទុក្ខវេទនានៅទីនោះព្រោះតែអំពើអាក្រក់ដែលគាត់ធ្វើឲ្យបណ្ដាជនក្តៅក្រហាយដោយសារតែគាត់កាត់ក្តីមិនសុចរិតយុត្តិធម៌ព្រានទូលសួររឿងពស់ថ្លានទៀតព្រះអង្គទ្រង់នាំអតីតនិទានថាកាលពីដើមពស់ថ្លាននោះកើតជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យច្រើនតែកំណាញ់ស្វិតស្វាយទ្រឹស្នូជូរជាតិណាស់មិនដែលធ្វើបុណ្យទានដល់ឈ្មោមយាចកអ្នកកំសត់ទុរគតណាមួយឡើយសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏មិនហ៊ានស៊ីវត្ថុដែលមានអោជារសឆ្ងាញ់ពិសាផ
ផងដល់ពេលចិត្តស្លាប់គាត់យកទ្រព្យទៅកប់ទុកគ្មានឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងសោះលុះដល់ស្លាប់ទៅបានទៅកើតជាពស់ថ្លាន់វៀននៅតែមួយកន្លែងរកទៅណាពុំរួចដោយហេតុតែសេចក្តីកំណាញ់ដែលគាត់បានអប់រំសន្សំមកអស់កាលដល់យូរបានដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់គាត់ម្ល៉េះហើយក៏មិនហ៊ានទៅណាមកណាព្រោះខ្លាចវិនាសអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិនោះដូច្នោះហើយក៏ស៊ូទ្រាំរងទុក្ខវេទនានិងសេចក្តីស្រេកឃ្លានតាមយថាហេតុព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រានពស់ថ្លាន់នោះដែលមិនហ៊ានវាទៅរកស៊ីអាហារព្រោះនៅខាងក្រោមកន្លែងដែលវានៅនោះសុទ្ធតែកំណប់ទ្រព្យដែលគាត់បានកប់ទុកពីក្នុងអតីតជាតិព្រានបានស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើនមស្ការកត់សម្គាល់ទុកក្នុងចិត្តរួចទូលសួរពីរឿងពួកអសុរៈដែលកាប់សម្លាប់គ្នាគ្មានត្រាប្រណីក្នុងមួយអាទិត្យត្រូវបានឈប់សម្រាកលែងកាប់គ្នាបានតែមួយថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រានក្នុងកាលខណ្ឌខាំងកំបាំងបាត់ស្ងាត់កន្លែងរំលងទៅហើយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅនគរមួយទ្រង់ប្រកបដោយទសពិតរាជធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាជ្ញាថាក្នុងមួយអាទិត្យត្រូវប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ឈប់សម្រាកប្រកបការងារក្នុងថ្ងៃសិលមួយថ្ងៃត្រូវនាំគ្នារក្សាសិលឲ្យបានជានិច្ចបើនរណាមិនប្រតិបត្តិតាមត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មតាមព្រះរាជអាជ្ញាចំណែកបណ្ដារាស្ត្រមានកិច្ចការប្រកបផ្សេងគ្នាខ្លះប្រកបខាងកសិកម្មខ្លះខាងលក់ស្រាខ្លះលេងល្បែងស៊ីសងមានបញ្ចលមន់ជាដើមក៏នាំគ្នាឈប់ប្រកបកិច្ចការទាំងនោះក្នុងថ្ងៃសិលតាមព្រះរាជអាជ្ញាខ្លះបានរក្សាសិលខ្លះទៀតក៏គ្រាន់តែឈប់ស្ងៀមទទេដោយខ្លាចអំណាចអាជ្ញាព្រះមហាក្សត្រចំណែកពួកជនមួយក្រុមជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខខាងបញ្ចលមន់គ្មានលុះថ្ងៃណាមួយដល់ព្រះរាជាទ្រង់ដាក់អាជ្ញាដូច្នោះក៏នាំគ្នាឈប់លេងល្បែងបញ្ចលមន់ក្នុងថ្ងៃសិលផុតតែពីថ្ងៃនោះក៏នាំគ្នាបញ្ចលមន់ទៀតប្រព្រឹត្តតែអំពើបាបអកុសលយ៉ាងនេះរហូតដល់ចាស់ជរាតែរៀងខ្លួនលុះផុតអាយុសង្ខារបានទៅកើតជាពួកអសុរៈតែងកាប់សម្លាប់គ្នាគ្មានត្រាប្រណីដោយផលកម្មអាក្រក់ដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបញ្ចលមន់ពីជាតិមុនក៏ហុចផលផ្ដល់ឲ្យកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាយ៉ាងនេះហើយដែលបានឈប់សម្រាកលែងកាប់គ្នាមួយថ្ងៃព្រោះខ្លាចអំណាចអាជ្ញាព្រះរាជាដែលបានកម្រិតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងម្ល៉េះហើយពួកអសុរៈនោះក៏ត្រូវបានរួចខ្លួនសុខសប្បាយក្នុងមួយអាទិត្យបានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដូចអ្នកឃើញស្រាប់ហើយព្រានបានស្ដាប់និទាននោះហើយទើបទូលសួរព្រះមានបុណ្យពីរឿងព្រះរាជាមួយព្រះអង្គតាមលំដាប់ហោហែមកព្រះអង្គទ្រង់នាំអតីតនិទានមកសម្ដែងប្រាប់ថាព្រះរាជាអង្គនោះកាលពីដើមកើតជាកដុំពីរមានបុត្រពីរនាក់ជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការមានទ្រព្យច្រើនតែជួលពួកកម្មករឲ្យកាប់ឆ្ការព្រៃធ្វើស្រែចម្ការក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងលុះកាប់រួចហើយគ្រាន់តែព្រៃនោះស្ងួតស្រពប់ល្មមក៏យកភ្លើងទៅដុតឆេះស្លាប់សត្វទាំងតូចទាំងធំតាំងពីស្រមោចកណ្ដូបអង្គាជាដើមដោយគ្មានសេចក្តីមេត្តាករណាចំពោះសត្វតូចតាចទាំងមិនបានដេញសត្វដែលឃើញឲ្យរត់ចេញឡើយម្ល៉េះហើយក៏ត្រូវឆេះស្លាប់ក្នុងភ្លើងនោះទៅដោយពាវេរាដែលព្រះអង្គដុតព្រៃឆេះស្លាប់សត្វតូចតាចអស់ជាច្រើននោះឯងបណ្ដាលឲ្យក្តៅក្រហាយរងទុក្ខវេទនាគង់នៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ពុំបានក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវតែនាំគ្រួសាររត់ចេញទៅនៅឯជនបទអស់រយៈកាលកន្លះខែឬមួយខែទើបត្រឡប់ចូលមកវិញបាទដោយបាបកម្មដែលព្រះអង្គបានធ្វើនោះឯងព្រានបានស្ដាប់អតីតនិទានដែលព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់នាំមកសម្ដែងចប់សពគ្រប់ហើយក៏លើកកប្រណម្យថ្វាយបង្គំលាព្រះមានបុណ្យត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីនឹងនាំយកព័ត៌មាននោះទៅប្រាប់ដល់ជនទាំង5នាក់ឲ្យបានដឹងពីបុព្វកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើពីក្នុងអតីតជាតិលុះគាត់ដើរត្រឡប់ទៅវិញបានជួបនឹងព្រះរាជាហើយអធិប្បាយរឿងនោះទូលព្រះរាជាឲ្យបានជ្រាបតាមដំណើរសេចក្តីហោហែព្រះរាជាបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយក៏ ក៏មានព្រះតីនឹកសង្វេយខ្លោចផ្សាចំពោះបាបកម្មដែលព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្ត
ហើយលើកបុត្រីទាំងពីរព្រះអង្គប្រគល់ឲ្យអរិយព្រានធ្វើជាប្រពន្ធតាំងពីពេលនោះមកអរិយព្រានបានឡើងជាស្ដេចព្រះនាមសីលសាររាជព្រះបាទសីលសាររាជទ្រង់នាំពួកពលសកលយោធាយាងធ្វើដំណើរទៅទៀតដើម្បីយកព័ត៌មានទៅប្រាប់ពួកអសុរៈលុះទៅដល់ហើយបានអធិប្បាយប្រាប់ដូចលើកមុនហើយពួកអសុរៈទាំងអស់បានប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនជាបរិវារឯផលកម្មអកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើនោះក៏បានផុតរលត់លែងកាប់សម្លាប់គ្នាទៅទៀតពីត្រឹមពេលដែលខ្លួនបានដឹងនោះមករួចទ្រង់យាងទៅប្រាប់ពស់ថ្លាន់នោះទៀតថាពីជាតិមុនពស់ថ្លាន់ឯងធ្លាប់កើតជាសេដ្ឋីម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំប៉ុន្តែជាមនុស្សកំណាញ់ស្វិតស្វាញមិនធ្វើបុណ្យឲ្យទានដល់ឈ្មោមយាចកអ្នកកំសត់ទុរកតឡើយម្ល៉េះហើយបានជាឯងមកកើតជាពស់ថ្លាន់នេះនៅខាងក្រោមដំណេកឯងក្នុងដំបុកនេះមានកំណប់ទ្រព្យជាច្រើនដែលអ្នកឯងបានកប់ទុកពីក្នុងជាតិមុនយើងបានដឹងព័ត៌មាននេះសពគ្រប់អស់ហើយចំណែកពស់ថ្លាន់លុះបានដឹងដូច្នោះហើយក៏ប្រគល់កំណប់ទ្រព្យទាំងអស់របស់ខ្លួនថ្វាយព្រះរាជាក្នុងពេលនោះឯព្រះបាទសីលសាររាជលុះបានកំណប់ទ្រព្យដែលពស់ថ្លាន់ប្រគល់ឲ្យមកនោះយកទៅធ្វើបុណ្យឲ្យទានឧទ្ទិសចំណែកកុសលផ្ដល់ឲ្យពស់ថ្លាន់នោះក៏បានរួចផុតចាកសេចក្តីទុក្ខបានសោយសុខសម្បត្តិជាសុខសែមសានតាំងពីពេលនោះរៀងដរាបមកបន្ទាប់មកទ្រង់នាំពួកបរិវារដើរទៅកន្លែងដំរីទៀតលុះទៅដល់ហើយក៏និយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ដំរីនោះឲ្យបានដឹងសពគ្រប់ឯដំរីកាលបើបានដឹងបាបកម្មដែលខ្លួនធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌ពេញបន្ទុកឥតមានការកោតក្រែងញញើតអ្វីសោះព្រោះហេតុនេះបានជាបណ្ដាលឲ្យទៅកើតជាដំរីស៊ីតែបន្លាមុតមាត់ចេញសុទ្ធតែឈាមរាល់ថ្ងៃនោះក៏សុខចិត្តប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនជាសេនាព្រះបាទសីលសាររាជតាំងពីពេលនោះមកហើយបានរួចចាកសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានខ្សោយសុខសេមសានជាភយោភាពដោយសារចំណែកបុណ្យកុសលដែលព្រះបាទសីលសាររាជបានឧទ្ទិសផ្សាយទៅឲ្យលំដាប់ពីនោះមកព្រះអង្គទ្រង់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ដល់ពួកនាងទេវប្រែតទាំង500ដែលបានផ្ដាំផ្ញើពីពេលមុនលុះទៅដល់ពួកនាងទេវប្រែតទាំង500មានចិត្តត្រេកអររីករាយនាំគ្នាចាត់ចែងអាហារភោជនថ្វាយព្រះអង្គសោយលុះសោយរួចស្រេចទើបទ្រង់ថ្លែងបុព្វកម្មរបស់នាងទេវប្រែតទាំងនោះឲ្យបានដឹងថាកាលពីជាតិមុននាងកើតជាមនុស្សរកស៊ីចិញ្ចឹមជ្រូកលក់លុះបានប្រាក់មកយកទៅទិញសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់តាក់តែងខ្លួនមានប្រេងម្សៅជាដើមលុះសម័យថ្ងៃមួយបាននាំគ្នាចាត់ចែងធ្វើចង្ហាន់ដាក់បាតព្រះសង្ឃដោយសារអំណាចអានិសង្សនៃបណ្ឌបាតទាននោះក៏នាំឲ្យនាងទាំងអស់គ្នាបានមកកើតជាទេវប្រែតសោយអាហារសុទ្ធតែទឹកជ័យព្រះទានពួកនាងមិនបានឲ្យទេព្រោះហេតុនោះហើយបានជានាងរងទុក្ខវេទនារកសម្លៀកបំពាក់គ្មានចំណែកខាងពួកនាងទេវប្រែតទាំង500នាក់លុះបានស្ដាប់អតីតនិទានរបស់ខ្លួនដូច្នោះហើយក៏នឹកតក់ស្លុតតូចចិត្តអាណិតខ្លួនគ្រប់គ្នារួចបានប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនជាបរិវារទាំងអស់គ្នាបានសុខសប្បាយរួចចាក់ទុកទាំងពួងដោយសារកុសលផលបុណ្យដែលព្រះបាទសីលសាររាជបានឧទ្ទិសផ្សាយទៅឲ្យតាំងពីត្រឹមពេលនោះរៀងរាបដល់រាបមក